السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کی پیدائش۔ پیار دوستو، امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 سوال کو منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی ولادت اول کے پنچم کو ہوئی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوالیں ہیں، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ آپ 3 سوال ہجرت کے چوتھے سال پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت، اور ولادت کے 7ویں دن ایک گوشت فند کی قربانی کر کے آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کی والدہ جناب صدیقہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بچے کا سر مڑوا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارا، اور 29 سال اور 11 ماہ اپنے پد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ علیہ وجل کریم اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایت میں ہے کہ حسنین کریمن علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا انتخاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو اس کا نام اپنے دوسرے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا، مجھے خدا بند نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دوں، اور آج سے ان کے نام حسن اور حسین ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بچوں حسن اور حسین کے نام فرزندنِ ہارون کے ناموں پر رکھے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو صبر اور صبیر کہتے تھے، اور میں نے اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں عربی میں حسن اور حسین رکھے ہیں۔ اسماء بنت امس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے، گریا بھی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے گریا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، گریا کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسماء، ایک سرکس گروہ اس کو قتل کرے گا، خدا انہیں میری شفا سے محروم کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک دن ام الفضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گزرتا سب بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں گر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خیر ہے فاطمہ کے یہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب دوبارہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے بتایا ہے کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام
کریم کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبریل مجھے سوہا کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میں گری پر جبت نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور آل محمد علیہ السلام کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین اور آسمان گریہ کریں گے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ صحبت رکھتے تھے۔ اصب نے اس بات کا ذکر امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ کیا ہے، خاص طور سے آپ کی قامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا اسے رسول خدا یاد آ جاتے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تعبیر ابن عباس سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا نہیں۔ ابن عباس نے کہا جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین علیہ السلام کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھانے کا انداز اسی طرح تھا جس طرح حسین قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ پایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو ایک تست میں دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے چھے سے آپ کی ناک اور صورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے اس سے اچھا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اے ابن زیاد کیا تو نہیں جانتا حسین ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ صحبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باج اہا کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آگوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پر ایک ہاتھ اور تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر آپ کے لمبوں پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا حسین منی و انا منل، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، رات میں بیت الصرف گیا اور دکل باب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی چادر میں کچھ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کے بجائے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور حسن حسین علیہ السلام کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا خدایا تو جانتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمن علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بیٹوں حسن حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور میں جسے دوست رکھوں گا خدا اسے دوستی رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے گا اسے نعمتوں سے سرسار باشت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا اور ان پر ستم کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا، اور جس کا میں دشمن ہوں خدا اس کا دشمن ہے، اور جس کا خدا دشمن ہے خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ حضرت برہ بن عجب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جو چیزیں مجھ پر حرام ہیں حسین پر بھی حرام ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن حسن حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हौसला अफजाई फरमा रहे थे। हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बाबा जान आप हसन का हौसला बढ़ा रहे हैं जबकि वह तो बड़े हैं। आपने फरमाया, जिब्राइल भी एक खेल देख रहे हैं और हुसैन का हौसला जिब्राइल बढ़ा रही हैं। और मैं हसन का रिवायत है कि नमाज जमात के मौका पर बचपन में कभी कभी हसन हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जद्दे बुजुर्ग बार के पास आते थे और जब आप सजदा में जाते थे तो आपकी कमर पर सवार हो जाते। बाज असब बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर से हटाने की कोशिश करते थे, लेकिन आप इशारे से मना फरमाते और खुद बड़े प्यार से दोनों के हाथ थामकर उन्हें नीचे लाते और अपने जानू पर बिठा लेते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के वकील सजदा को तूल दिया। नमाज तमाम होने के बाद नमाजियों ने आपसे सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने सजदा को खासा तूल दिया, क्या आप पर वही नाजिल हुई थी या और कोई नया हुक्म आया है? आपने फरमाया, ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा हुसैन मेरे कंधे पर बैठा हुआ था, मैंने सजदा को तूल दिया ताकि वह खुद उतर आए और मैंने खुद उसे कंधे पर से उतारना मुनासिब नहीं जाना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानों पर हसन हुसैन बैठे हुए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कितनी अच्छी सवारी है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने अच्छे सवार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के करीब से गुजर रहे थे। आपको घर से हुसैन के रोने की आवाज सुनाई दी। आपने फरमाया, बेटी हुसैन को चुप करवाओ, क्या तुम नहीं जानती कि इस बच्चे के रोने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हुजूर ऐसे आलम में मस्जिद दाखिल हुए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके कंधों पर बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरों को अपने सीने पर दबा रहे थे। आपने फरमाया, मैं जानता हूँ आप लोग किस मसले के बारे में इख्तिलाफ का शिकार हैं। ए हुसैन इब्ने अली हैं जिनकी दादी बेहतरीन दादी हैं, जिनके जद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलीन हैं। इनकी नानी खदीजा बिनते खबल वह पहली खातून हैं जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाई थी। ए हुसैन इब्ने अली हैं जिनके वालिद बेहतरीन वालिदैन हैं। इनके वालिद अली इब्ने अबी तालिब हैं जो रसूल खुदा के भाई वजीर और चाचा जाद भाई हैं और वो पहले शख्स हैं जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाए थे। और इनकी वालदा फातिमा बिनते मोहम्मद सैयदुन्निसा अल आलमीन हैं। ये हुसैन इब्ने अली हैं जिनके चचा और फूफी बेहतरीन चचा और फूफी हैं। इनके चचा जाफर इब्ने अबी तालिब हैं जिन्हें खुदा ने जोकर अता किए हैं, जिनसे वह जन्नत में जहां चाहते हैं परवाज करके जा सकते हैं। इनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब हैं। ए हुसैन इब्ने अली हैं जिनके मामू और खाला बेहतरीन मामू और खाला हैं। इनके मामू कासिम इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और खाला जैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपने साने से नीचे उतारा और फरमाया, ए लोगों, ये हुसैन है जिसके दादा और दादी बाहिश्त में हैं, इसके मामू और खाला बाहिश्त में हैं और यह भी और इसके भाई भी बाहिश्त हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा सबाब अहल जन्ना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि अल हसन वल हुसैन सैयदा सबाब अहली जन्ना मन अहब अनी बमन अब गनी। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जो इनसे मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की और जो इनसे बग़ज़ रखेगा उसने मुझसे बग़ज़ रखी। इस रिवायत को हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और आपके बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा बापा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करती हैं कि एक दिन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गिजा लेकर आईं। उस दिन रसूलुल्लाह घर में तशरीफ रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की ताजमहल भाई अली और मेरे बच्चों हसन और हुसैन को भी बुला लाओ ताकि हम मिलकर खाना खाएं। कुछ देर बाद हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाथ थामे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयत ततहीर लेकर नाजिल हुए और फरमाया,
इनमा यरीला अलवरकम तरा ए पैगंबर के अहले बैत, खुदा तो बस यह चाहता है कि तुमको हर तरह की बुराई से दूर रखे और जो पाक और पाकीजा रखने का हक है वैसा पाक और पाकीजा रखे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि साए खैब ले आओ, यह एक बड़ी इबादत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम को अपने दाएं तरफ, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बाएं तरफ और हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को जान ओसिया एवा को सख्ती से थामा और सीधा हाथ आसमान की तरफ उठाकर 3 बार फरमाया, खुदाया यह मेरे अहले बैत और मेरा खानदान है, जैसा कि तूने वादा किया है, इनसे हर तरह की बुराई को दूर रख और इन्हें मासूम पाक रख। मैं उसके साथ जंग करूंगा जो इनके साथ जंग करेगा और उससे मेरी सुलह है जो इनसे सुलह रखेगा, और दुश्मन हूँ उसका जो इनसे अदावत रखेगा। एक दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि कई बच्चे मिलकर रोटी का एक टुकड़ा मिलकर बांटकर खा रहे हैं। उन बच्चों ने इमाम से भी दरख्वास्त की कि आप भी इस रोटी से तनाव फरमाएं। आपने बच्चों की बात मान ली और उनकी रोटी के टुकड़े में से तनाव फरमाया। उसके बाद उन सबको अपने घर लेकर आए, उन्हें खाना खिलाया और नए कपड़े पहनाए। उसके बाद आपने फरमाया, यह मुझसे ज्यादा सखी है क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ बख्श दिया था, लेकिन मैंने अपने माल में से कुछ हिस्सा इन्हें दिया है। हजरत ज़ैनब बिनते अबू राफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नकल करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सख्त रजूर थीं और हर वक्त गिरिया जारी किया करती थी। एक दिन आपने हसन और हुसैन का हाथ थामा और आप अपने बाबा की कब्र पर आईं और सदीद गिरिया किया। आपने अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा जान, इन बच्चों के लिए विरासत में क्या छोड़ गए हैं? कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदा आई। मैंने हसन के लिए अपनी हैबत और हुसैन के लिए जर्रत और जूद छोड़ा है। यह सुनकर शहजादी कौनैन ने कहा, बाबा मैं इस अता पर राजी और खुश हूँ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 25 मरतबा प्यादा हज किया, जबकि आपके हमरा अरबी नस्ल के घोड़े बगैर सवार के हुआ करते थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम काफी वसाए जराए के हामिल थे और उनसे इस्तेफा भी कर सकते थे, लेकिन आपने बंदगी और खुशू के तकाज के मुताबिक प्यादा सफर हज किया। बगैर सवार के घोड़ों का अपने हाथ रखने के 2 असबाब हो सकते हैं। एक यह कि आप वापसी में इनसे इस्तीफा करते थे और दूसरा यह कि नौकरों और खादिम की तरह सफर करना निहायत बंदगी है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि आपने फरमाया, मेरे नजदीक साबित है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद बेहतरीन काम किसी मोमिन के दिल को खुश करना है, अगर उस काम में गुनाह ना हो। मैंने एक रोज एक गुलाम को देखा जो अपने कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। मैंने उससे सबब दरियाफ्त किया तो उसने कहा, या बिन रसूलुल्लाह, मैं गमगीन हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कुत्ते का दिल खुश करूँ ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। मेरा आका यहूदी है, मैं उससे जुदा होने की तमन्ना रखता हूँ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम 200 दीनार उसके आका के पास लेकर गए और उस गुलाम की कीमत अदा करनी चाहिए और उसको खरीदना चाहा तो उसके मालिक ने कहा, गुलाम आपके कदमों पर निसार, और मैंने यह बाग भी इसको बख्श दिया और यह दीनार भी आपको वापस करता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने भी यह माल तुम्हें बख्शा, उसका मैंने आपकी बख्शिश को कबूल किया और इसे गुलाम को बख्श दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने गुलाम को आजाद कर दिया और यह माल इसको बख्श दिया। उस शख्स की जौजा उस नेकी को देख रही थी, चुनाचे वह मुसलमान हो गई और उसने कहा, मैंने अपना महर शौहर को बख्श दिया। उसके बाद वह आका भी इस्लाम ले आया और अपना मकान अपनी जौजा को बख्श दिया। एक कदम उठाने से एक गुलाम आजाद हो गया, एक गरीब बेनियाज हो गया, एक काफिर मुसलमान हो गया। मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत बन गए, जौजा साहिब खाना हो गई और औरत मालिक बन गई। यह कदम कैसा अजीम कदम था। एक वादे नसी अरब मदीना में दाखिल हुआ और मदीना के सबसे ज्यादा करीम शख्स की तलाश करने लगा। चुनाचे उसको इमाम आली मकान इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का नाम बताया गया। वह अरब मस्जिद में आया और आपको नमाज के आलम में देखा। वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हुआ और उसने इस मजमून के असर पड़े, जो शख्स आपके दरवाजे पर दक्कल बाब करे वह ना उम्मीद नहीं होगा। आप अंजूद सखा और मतम हैं। आपके वालिद ग्रामीण लोगों को हलाक करने वाले थे, अगर आप ना होते तो हम दोजख में होते।
امام حسین علیہ السلام نے اس اعرابی کو سلام کیا اور جناب کب سے فرمایا کیا حفاظت کے مال سے کچھ باقی بچا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں 4000 دینار باقی ہیں۔ فرمایا ان کو لے آؤ کہ یہ شخص اس مال کا ہم سے زیادہ سجاوا ہے۔ اس کے بعد اپنی ردا اتاری اور اس میں دینار رکھے اور اس عرب سے شرم کی وجہ سے اپنا ہاتھ دروازے سے نکالا اور اس مضمون کے اثر پڑے اے مال ہم سے لے لو، میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، جان لو کہ میں تمہاری نسبت مہربان اور تمہارا دوست دار ہوں۔ اگر میرے اختیار میں حکومت ہوتی تو ہمارے جود سخا کی بارش تمہارے اوپر ہوتی، لیکن زمانے کے حادثات نے مسائل ادھر ادھر کر دیے ہیں، اس وقت صرف یہی کم مقدار میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس اعرابی نے بہمان لیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا شاید جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وہ کم ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ اس عطا کرنے والے کو یہ زمین کس طرح اپنے اندر سنبھالے گی۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کے وقت آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حالانکہ اسامہ ہمیشہ کہے جا رہے تھے ہائے ایک غم، امام حسین نے فرمایا اے برادر تمہیں کیا غم ہے؟ انہوں نے کہا میں 6 حج درہم کا مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا میں اس کو ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنے مرنے کا خوف ہے۔ امام نے فرمایا تمہارے مرنے سے پہلے ادا کر دوں گا، اور آپ نے اس کے مرنے سے پہلے وہ قرض ادا کر دیا۔ واقعہ کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سانے پر زخم کی طرف ایک نشان پایا گیا۔ حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نشانی ان بھاری تھیلیوں کی وجہ سے ہے جو ہمیشہ بیواہوں، یتیموں اور غریبوں کی مدد کے لیے اپنی سانوں پر رکھ کر لے جایا کرتے تھے۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے بھائی محمد حنفی ابن علی علیہ السلام میں ایک گفتگو ہوئی۔ محمد نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا، میرے بھائی میرے والد اور آپ کے والد علی علیہ السلام ہیں، اس سلسلے میں نہ میں تم پر فضیلت رکھتا ہوں اور نہ تم مجھ پر، اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی بنت پیغمبر خدا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اگر میری والدہ پوری زمین کی بھر سونا رکھتی ہوں تو بھی آپ کی والدہ کے برابر نہیں ہو سکتی، اور جب تمہیں ایک خط مل جائے اور اس کو پڑھو تو میرے پاس آؤ تاکہ میری خوشی حاصل کر سکو، کیونکہ نیکی میں آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ تم پر خدا کا درود سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ایک خط پڑھا تو اپنے بھائی کے پاس گئے اور اس کے بعد سے ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی۔ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لو اور اس کی بیعت کر لو اور اس کی مرضی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، تو آپ نے جواب دیا نہیں، خدا کی قسم میں اپنے ہاتھ کو جلیل پست لوگوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور تم سے میدان جنگ میں غلاموں کی طرح نہیں بھاگوں گا۔ اور پھر ایک نعرہ بلند کیا، اے خدا کے بندو، میں ہر اس متکبر پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کی کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ریحان کے گلدستہ تہنیت اور مبارک کے عنوان سے تقدیم کیا۔ امام حسین نے ان سے فرمایا تو خدا کی راہ میں آزاد ہے۔ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اس کنیز نے ایک ناچیز گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس کے مقابلے میں اسے رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خداوند نے ہماری اس طرح تربیت کی ہے جیسا کہ خداوند کا ارشاد ہے کہ اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی واپس کرو۔ اس مبارک سے بہتر مبارک اس کو غلامی کی قید بند سے آزاد کرنا۔ ایک عربی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا بن رسول نہ میں کامل دیت کا ضامن ہوں لیکن اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ کریم اور سخی انسان سے سوال کروں، اور میں پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کسی کو کریم نہیں سمجھتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عرب بھائی، تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر ان میں ایک کا جواب دیا تو تمہاری درخواست کا 1/3 حصہ تجھے ادا کر دوں گا۔ اگر تو نے 2 سوالوں کا جواب دیا تو 2/3 مال عطا کر دوں گا، اور اگر تینوں کا جواب دیا تو سارا مال تجھے عطا کر دوں گا۔ اس عربی نے کہا کہ آپ جیسی شخصیت جو علم صرف کے مالک ہیں مجھ جیسے شخص سے مسئلہ معلوم کرتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا جی ہاں، میں نے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا شخص کی اہمیت اس کی معرف کے مطابق ہوتی ہے۔ اس عرب نے کہا
तो मालूम कीजिए कि अगर मुझे मालूम होगा तो जवाब दूंगा और अगर मालूम नहीं होगा तो आपसे मालूम कर लूंगा और खुदा की मदद के अलावा कोई ताकत और कुदरत नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे अफजल अमल कौन सा है? उस अरब ने कहा, खुदा पर ईमान रखना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया, हलाक से निजात का रास्ता क्या है? उस अरब ने कहा, खुदा पर भरोसा रखना। आपने फरमाया, मर्दों की जीनत क्या होती है? उस अरब ने कहा, ऐसा इल्म जिसके साथ बुद्दारी हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि अगर यह ना हो तो? उस अरब ने कहा, ऐसी दौलत जिसके साथ साथ सखावत हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अगर यह ना हो तो? उसने कहा, तंगदस्ती और गुर्बत कि जिसके साथ सब्र हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर यह ना हो तो? उस अरब ने कहा, आसमान से एक बिजली गिरे और ऐसे शख्स को जला डाले, क्योंकि ऐसे शख्स की सजा यही है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और 1000 दीनार की थैली उसको दी और अपनी अंगूठी उसको अता की, जिससे 200 दिरहम का कीमती नगीना था, और फरमाया, ऐ अरब, 1000 दीनार से अपना कर्ज अदा करो और अंगूठी को अपनी जिंदगी के खर्च के लिए फरोख्त कर दो। चुनाचे अरब ने वह सब कुछ लिया और कहा, अल्लाह बेहतर जानता है कि आप अपनी रिसालत को कहाँ रखें। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से उम्र में बहुत कम छोटे थे। इसी वजह से पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से मुतालिक हदीस और वाक़यात में दोनों का एक साथ तस्करा किया। रिवायत में नकल हुआ है कि फरमाया, मेरे यह 2 बेटे मेरे लिए इस दुनिया के 2 फूल हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने इब्ने अबी नाम से नकल किया है, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आपने फरमाया, मेरे यह 2 बेटे हसन हुसैन मेरे लिए इस दुनिया के 2 फूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को जन्नत का सरदार बनाया है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, आपने फरमाया, मुझ पर आज वो फरिश्ते नाजिल हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं आए। इन्हें खुदा से मुझ पर सलाम करने के बाद एक खुशखबरी दी है कि फातिमा खवातीन जन्नत की सरदार हैं और हसन हुसैन जमाना जन्नत के सरदार हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत यह थी कि आप रसूल खुदा से सबाहत रखते थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 61 हिजरी में शहादत फरमा गए। उस वक्त आपकी उम्र 56 साल थी। अपनी जिंदगी के 6 या 7 साल अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। 37 साल तक अपने बाबा अली उल मुर्तजा करमुल्लाह अलैहि वजल करीम के साथ और 47 साल की उम्र तक अपने भाई इमाम हसन के साथ रहे। अपने भाई की शहादत के 10 साल बाद खुद भी मकाम शहादत पर फाइज हो गए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के 1 बेटे और बेटियां थीं। अली अकबर जो कि करबला में शहीद हो गए, जिनकी माँ लैला अबू मर्रा बिन मसूद सकफ की बेटी थी। अली इब्ने अल हुसैन जैनुल आबिदीन जिनकी माँ सावान ईरान के बादशाह की बेटी थी। अली असगर चश्मा जो करबला में अपनी गर्दन पर सहसोबा तीर खाकर शहीद हो गए। आपकी बेटियां सकीना, फातिमा और जैनब थीं। बाकिया करबला के बाद आपकी औलाद में से सिर्फ इमाम सज्जाद, इमाम जैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी बचे थे, जिनसे आपकी नस्ल आगे बढ़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानी फजल और कमाला और इस्लामी अखलाक के नमूना अमल थे। सखावत, करामत, अबू और बख्श, सजात और बहादुरी, जुल्म और सितम का मुकाबला आपकी आस का खुसूसियत थी। यह नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा ही था कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहा आबिद, जाहिद और बहुत फजीलत के मालिक थे। कसरत से नमाज, रोजा, हज, सदका और दीगर उम्म खैर अदा फरमाते थे। आपने पैदल चलकर 25 हज किए। नमाज की पाबंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी शहादत भी सजदे में हुई। आपकी चाहत और मोहब्बत का दम भरने वालों को नमाज से भी मोहब्बत होनी चाहिए। क्या दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।